दोहरा कविता रचे एकांत होए, सुंदर छंद बनाए। कलगीधर पातशाह जी महाराज एकांत विच बैठ के कविता रचदे, गुरबाणी रचदे ने। श्री दसम ग्रंथ साहब की बाणी की बहुत सारी रचना गुरुदेव ने श्री आनंदपुर साहब की है। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਿਆ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਿਆ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਿਪੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ कलगीधर पातशाह ने केवल खालसे लिए उच्चारण की है। ये गल याद रखनी। ये ते आम दुनिया का आम पब्लिक का कोई हक नहीं। गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते सारी संसार का सारी मानवता का हक है, पर दसम ग्रंथ साहब के उत्ते केवल खालसे का हक है। इस करके गुरुदेव ने बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब तो वखरी रखी है, इहनूं गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज नहीं किया। जिवें कि अकाल तख्त साहब दे उत्ते केवल खालसे दा हक है, उत्थे आके अरदास कोई भी कर सकता है, पुकार कोई भी कर सकता है, पर फैसला उत्थे जथेदार ही बह के कर सकता। ये नहीं भी जना खना कोई भी आके बह के उत्थे फैसला कर सकता। फैसला उत्थे पंज सिंह ही कर सकते हैं बह के अकाल तख्त साहब ते। सो कहण तो भाव ये कुछ मर्यादावां हुंदियां ने, कुछ निजम हुंदे ने। वो कलगीधर पातशाह जी ने दसम ग्रंथ साहब की जिहड़ी बाणी रची है, कई कहते भी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब च क्यों नहीं दर्ज की। यही कारण है। बहुत सारे छंद, बहुत सारी बाणी महाराज जी काव्य रूप दे विच वो रचते ने श्री आनंदपुर साहब। और कलगीधर ने जिहड़ी ये काव्य रूप दे विच बाणी की रचना की है, इतने कमाल की काव्य रचना मेरे सतगुरां दी, इस कविता का सानी कोई नहीं। कहा जाता है कि 1500 साल बाद एक कवि का जन्म हुंदा है। ऐसा कहा जाता भी 1500 साल बीत जाते तो एक कवि जन्मदा है। पर मेरा ये मनना है कि कलगीधर पातशाह जी महाराज जे उन्होंने कवि की दृष्टि नाल वेखीए, इक्को एक ऐसे कवि ने कि जिन्हां जैसा ना कोई पहला सी, ना होना ते ना अगे होवेगा। जे कवि की दृष्टि नाल ही वेखना, केवल उन्हां दा कोई सानी नहीं है। वैसे तो किसी भी पक्ष तो उन्हां दा कोई सानी नहीं है। एक उदासी संत गोबिंद राम जी होए है। बनारस विच किसी समय एक कवि सम्मेलन किया गया, जिहदे विच ये कविता का सम्मेलन रखा गया भी अवतारां दीयां जिहड़ियां कवितावां ने वो पढ़ियां जाण। उहदे विच जिहड़ी सब तो सुहिरद या सब तो श्रेष्ठ कविता होवेगी उन्होंने पहले नंबर का इनाम दिता जाएगा। तो सिखां वालों उदासी संत गोबिंद राम जी उत्थे गए। हुण किसी भी अवतार ने अपनी कविता आप नहीं सी उचारी, जिहड़े उन्हां दे धर्म ग्रंथां दीयां कवितावां सन, कुछ संस्कृत विच जां अरबी फारसी विच जो भी सी सब ने पढ़ियां गाईयां। जदों गोबिंद राम जी की वारी आई तो उन्होंने कलगीधर जी की बाणी जदों पढ़ी ना अपनी रसना तो, माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे, कोट तो रंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे, भारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत शीस न जात विचारे। इते भय तो कहाँ पए भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे। तो उस वक्त
ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜੋ ਉਸ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਤੋਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜਦੋਂ ਰਚਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਚਦੇ ਨੇ। ਕਵਿਤਾ ਰਚੈ ਇਕੰਤ ਹੋਵੈ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦ ਬਣਾਏ। ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਛੰਦ, ਕਈ ਛੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਛੰਦ ਨੇ। ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਵਰਗੇ ਛੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਕਰੇ ਨੇ, ਉਤਰੇ ਹਨ। ਰਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਬੀਰ ਕੋ ਰੋਦਰ ਬਰਨ ਅਧਿਕਾਏ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ 9 ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ 9 ਰਸਾਂ ਸਹਿਤ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। 9 ਰਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 9 ਰਸ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 9 ਦੇ 9 ਰਸ ਵਰਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਬੀਰ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੀਰ ਰਸ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੀਰ ਰਸ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, 9 ਦੇ 9 ਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਣਨ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਤ ਤਬ ਭੂਤੇ ਅਤੇ ਮੇਖਲੀ ਨ ਮੇਖ ਸੰਧੀ, ਅੰਜਨ ਦੀ ਸੇਲੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਸੁਭ ਭਾਖਣਾ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਰ ਰਸ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਖਿੜਦੀ ਆ ਨਾ ਬੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੁੱਲੇ ਕਿਸਾਰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੜਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਦੇ ਆ ਝਾਗੜਦੰਗ ਨਾਗੜਦੰਗ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਾਜੇ ਗਾਗੜਦੰਗ ਗਾਜੀ ਮਹਾਂ ਗੱਜ ਗਾਜੇ। ਉਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਛੰਦ ਰਚਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੋਦਰ ਰਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ, ਰੋਦਰ ਰਸ, ਬੀਭਤਸ ਰਸ, ਭਿਆਨਕ ਰਸ, ਹਾਸ ਰਸ, ਕਰੁਣਾ ਰਸ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ 9 ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਵਿ ਦੇ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵਈਆ ਚੰਦ ਸੁਨ ਸੁਨ ਗੁਨੀ ਅਨਿਕ ਗੁਣ ਜਿਨ ਮੈਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੰਦ ਸਿੱਖ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸੀ ਕੋ ਮਨ ਜਾਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਗੁਣੀਆਂ ਦੇ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸੀ ਨੇ। ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਰਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਜਦੋਂ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣ। ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਟਿਸਟ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਫੋਟੋ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਦਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਨਰਗਿਸ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫਲਾਣੀ ਹੀਰੋਇਨ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਵੀ ਅਸਲ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰ ਵਿਕਿਆ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਦਰ ਜੋ ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹੈ ਕਬਿਤ ਸੋ ਜਸ ਕੇ ਸੁੰਦਰ, ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਵਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਜਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੋ ਮਿਲੇ ਸੋ ਆਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਤਰੇ ਅਨਿਕ ਚਾਤੁਰਤਾ ਰਚ ਰਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਛੰਦ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਛੰਦ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਛੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹ ਛੰਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਚਾਤੁਰਤਾ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਛੰਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਲੱਖ ਗੁਣੀ ਮਹਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਗਨ ਬਖਸ਼ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲੱਖ ਲੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਦਰਵਾਨ ਹੀ ਉਹ ਕਦਰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਦਰਦਾਨ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਕਰ ਹਰਖ ਤਰੇ ਗੁਣਵਾਨ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਣਵਾਨ ਕਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਤ ਕਰਾਏ ਟਿਗ ਨੌਕਰ ਹੋਏ ਕਰ, ਔਰ ਕਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰਤਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋ ਨਿਤ ਲੇਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰੋ।
ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਦਾਰਿਦ ਕਾਮ ਬਿਦਾਰਨ ਹੋਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ, ਅਕਸਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਲ ਵਾਹਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਬੜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਲਿਖੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਗਾਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਗਰੀਬੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਮਣ ਵਜਨ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੁਝ ਪਰਬਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪਰ ਛਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ। ਇੱਕ ਦੋ ਪਰਬ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਬਰਖਤ ਕੰਨ ਜਿਉ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕੇਤ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਿਕੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਧਨ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਧਨ ਬੌਣਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਰਚਤ ਹੈ ਛੰਦ ਅਨਿਕ ਗਤ। ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਇਤਨੇ ਧਨਵਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਪ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਛੰਦ ਵਿਦਵਤਾ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਨ ਕੇ ਲਖ ਰੀਜ ਸੋ ਦੇਤ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੀਝ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਮ ਗੁਨੀਅਨ ਮੈਂ ਕੀਰਤ ਪਸਰੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਪਸਰੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਵਤ ਹੈ ਸੁਖ ਹੇਤ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਸੁਖ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਰਹਿਤ ਜੋ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰ ਦੱਖਣ ਮੈਂ ਉਪਜੇ ਜੋਏ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਵੀ ਨੇ। ਪੱਛਮ ਬਾਸੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ ਕੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਕੋ ਪਰਖੈ ਗੁਣ ਸੁਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਪਰਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੀਜ ਮੋਜ ਦੀ ਰਗਈ ਲਖ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਕੋ ਤਿਆਗ ਆਏ ਸਭ ਕੋਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਏ ਨਿਕਟ ਰਹਿ ਕੇਤਕ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਨਿਕੇਤ ਗੇ ਦਾਰਿਦ ਖੋਏ। ਕਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਕਿਤਕ ਸੁਨ ਮਹਿਮਾ ਆਵਤ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰ ਔਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਰਾਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਾਲ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਰਾਗੀ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਤਪੀ ਦਿਗੰਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇਤ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਪਸਵੀ ਤੇ ਦਿਗੰਬਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੋਗੀ ਆਏ ਜੇ ਸਿੱਧ ਵਿਸਾਲ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਪਰਖੈ ਹਰਖੈ ਬਚ ਸੁਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਪਰਸ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰਖ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸੈ ਕੋ
ਉੱਤਰ ਤਤਕਾਲ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਤਕਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰ ਦੀਰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ। ਸਿੰਧ ਮਨਿੰਦ ਸੁਮੇਰ ਅਚਾਲ। ਸਿੰਧ ਨੇ ਸੁਮੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਮੇਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੈ ਕਹਿਤੇ ਆਵਤ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਭਾਵਤ ਪਾਵਤ ਨਿਜ ਕਾਮ। ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਏ ਮੇਲ ਸਕੇਲਨ। ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਆਨੰਦਪੁਰੇ ਅਬਿਰਾਮ। ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਜਾਣੇ ਬੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਏ ਨਰ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹਤ ਸੁਖ ਧਾਮ। ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਬ ਨਿਕਸੇ ਵੱਡ ਸਭਾ ਲਗਾਵੇ। ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਪੁਰੇ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ। ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਦਾਰਾਏ ਵਿਸਾਲ ਪਇਓ ਦਲ। ਬੇਅੰਤ ਯੋਧੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ। ਰਣ ਪ੍ਰਿਯ ਰਣ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨਾਏ। ਰਣ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਣ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਉਤਸਾਹ ਹੋਤ ਹੈ ਬੀਰਨ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਯੁਧ ਵਿਦਿਆ ਸਦਾ ਕਮਾਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਯਨ ਫੰਦਾਵਤ ਬੋ ਚਪਲਾਵਤ। ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਕ ਪਲਾਏ ਤੁਪੰਗ ਚਲਾਏ। ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾਗਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰ ਸਰਬ ਸਮਾਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਰਬ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਹਨ। ਦੀਰਘ ਕਰਿਓ ਜਗਤ ਜਸ ਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੀਰਘ ਜਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਪਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ